Dear students, today we discuss about male external genital organs. গত ক্লাসে আমি তোমাদের মেল এক্সটার্নাল জেনিটাল অর্গানস এর মধ্যে দুটো স্ট্রাকচার ছিল, ওয়ান ইজ পেনিস অ্যানাদার ওয়ান ইজ দ্য স্ক্রোটাম। আমরা পেনিস সম্পর্কে আলোচনা করে ফেলেছি, আজকে আমরা পড়ব স্ক্রোটাম নিয়ে। Scrotum is a large pendulous sac of skin located below and behind the penis. Etymology: the Latin word scrotum means back. It looks bag-like structure, so it is called scrotum. The scrotum is an outpocketing of the lower part of anterior abdominal wall. Anterior abdominal wall-এর lower portion থেকে একটা আউটপাউচিং হিসাবে বের হয়, সেটাকে বলা হচ্ছে scrotum. What are the contents of it? The scrotum contains কি থাকে? Testis, two testis, right and left testis, epididymis, and lower ends of the spermatic cord. And scrotum is homologous to the labia majora in female. Female labia majora এর সাথে homologous structure, in male হচ্ছে scrotum. External features আমরা একটা রিজ পাই, scrotum ridge or scrotal raphe. It divides the scrotum into right and left half. This is the ridge of scrotum. It divides the scrotum into right and left half and indicates the line of fusion of two halves of the scrotum. Two half-এর fusion line indicate করে. Continues as follows: forwards in the midline to the undersurface of the penis and backwards in the midline of the perineum to the anus. পিছন দিকে অ্যানাসের সাথে কন্টিনিউয়াস হয় আর অ্যান্টেরিয়রলি আন্ডারসারফেস অফ দ্য পেনিসের সাথে অ্যানাস্টোমাস হয়। The left half of the scrotum hangs lower than the right. Left side slightly lower than the right half because left spermatic cord is longer than the right one. Layers of the scrotum, it is খুব ইম্পর্ট্যান্ট, এটা রিটেনে ভাই সবসময় জিজ্ঞেস করা হয়। The wall of the scrotum has following layers from within outward, without inwards, বাইরে থেকে ভিতরে যদি আমরা দেখি তাহলে একদম বাইরে থেকে স্কিন, স্ক্রোটাল স্ক্রিনের একটু স্পেশালিটি থাকে। আচ্ছা, আগে আমরা লেয়ারগুলো পড়ে ফেলি। বাইরে থেকে ভিতরে স্কিন, ডার্টোস মাসেল, external spermatic fascia, cremasteric fascia, internal spermatic fascia, and parietal layer of the tunica vaginalis. These are the layers of the scrotum. বাইরে থেকে ভিতর থেকে বাইরে যদি আমরা বলি তাহলে কি পাবো? Parietal layer of the tunica vaginalis, then internal spermatic fascia, cremasteric muscle with cremasteric fascia, external spermatic fascia, dartos muscle, and skin. একটা জিনিস খেয়াল করবা, ইউরিনারি ব্লাডার যখন আমরা পড়েছিলাম, ইউরিনারি ব্লাডারের যে মাসেল ছিল স্মুথ মাসেল, সেই মাসেলের নাম ছিল ডেট্রোসর মাসেল। আর স্ক্রোটামে আমরা আরেকটা মাসেল পেলাম সাবকিউটেনিয়াস মাসেল, সেটার নাম হচ্ছে ডার্টস মাসেল। এই ডেট্রোসর আর ডার্টস তোমাদের অনেক সময় কনফিউশন হয়ে যায়, এটা যেন কনফিউশন না হয়। স্ক্রোটামে থাকে ডার্টস মাসেল। স্কিন অফ দ্য স্ক্রোটামের কিছু স্পেশালিটি আছে। রুগোস, corrugated, কুচকানো থাকে, rugose or corrugated due to presence of subcutaneous dartos muscle. Subcutaneous muscle থাকে বলে skin is rugosed and dark in color, has abundant sweat and sebaceous gland. At puberty develops hair. Second layer is the dartos muscle. Dartos muscle replace the superficial fascia. এখানে কোনো superficial fascia, deep fascia ওইভাবে আমরা পাই নাই। এখানে superficial fasciaর জায়গায় আমরা পেলাম dartos muscle। এছাড়া বাকি লেয়ার্সগুলোর নাম আগেই বলেছি। anterior abdominal wall-এর আউটপাউচিং হিসাবে আমরা স্ক্রোটামকে পেয়েছিলাম, তাহলে anterior abdominal wall-এর কোন লেয়ার স্ক্রোটামের কোন লেয়ারকে রিপ্রেজেন্ট করে, এই জিনিসটাই এখানে বলা হচ্ছে। anterior abdominal wall-এর স্কিন, স্ক্রোটাল স্ক্রিন আছে, superficial fascia replaced by the dartos muscle, external oblique muscle is replaced by the external spermatic fascia, internal oblique muscle replaced by the cremasteric muscle and cremasteric fascia, and transverse abdominis muscle এখানে কন্টিনিউ হয় না, does not continue into the scrotum, and fascia transversal is replaced by the internal spermatic fascia.
blood supply of the scrotum could be important by the following arteries: superficial external pudendal artery, deep external pudendal artery, scrotal branches of internal pudendal artery, cremasteric artery. It is a branch of inferior epigastric artery. এই ভেসেলগুলো দিয়ে সাপ্লাই হয়। এই দেখো এটা হচ্ছে স্ক্রোটাম, স্ক্রোটামের মধ্যে আসছে এক্সটার্নাল pudendal artery, external pudendal artery, posterior scrotal branch comes from the internal pudendal artery, anterior scrotal posterior scrotal branch internal pudendal থেকে আসে। তাছাড়া আমরা সুপারফিশিয়াল এক্সটার্নাল pudendal, ডিপ এক্সটার্নাল pudendal দুইটা থেকেই পাই। ইন্টারনাল pudendal-এর কিছু ব্রাঞ্চ পাই, ক্রিমেস্টেরিক আর্টারি যেটা ইনফিরিয়র এপিগ্যাস্ট্রিক আর্টারির ব্রাঞ্চ, সেটাও এসে স্ক্রোটামে সাপ্লাই দেয়। Lymphatic drainage of the scrotum. Lymph vessels from the scrotum drains into the superficial inguinal lymph node. স্ক্রোটাম থেকে লিম্ফেটিক্স ড্রেইন হয় সুপারফিশিয়াল ইনগুইনাল রিংয়ে। স্ক্রোটামের কন্টেন্ট হিসাবেই আমরা পাই টেস্টিস, কিন্তু টেস্টিসের লিম্ফেটিক ড্রেনেজ আমরা পেয়েছিলাম প্যারা এওরটিক নোডে। আবার পেনিস ছিল সামনে, পেনিসের লিম্ফেটিক ড্রেনেজের মধ্যে আমরা দুইটা গ্রুপে পেয়েছিলাম, সুপারফিশিয়াল ইনগুইনাল রিং, ডিপ ইনগুইনাল নোড। এই গ্ল্যান্স থেকে আসছিল ডিপ ইনগুইনাল নোডে। এই লিম্ফেটিক ড্রেনেজটা একটু ইম্পর্ট্যান্ট। নার্ভ সাপ্লাই, নার্ভ সাপ্লাই খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। নার্ভ সাপ্লাই দেখার জন্য আমরা স্ক্রোটামকে অ্যান্টেরিয়র 1/3 অ্যান্ড পোস্টেরিয়র 2/3 এই দুইটা ভাগ করি। অ্যান্টেরিয়র 1/3 পোর্শন ডার্মাটম লাম্বার 1 ডার্মাটম থেকে সাপ্লাই পায়, আর পোস্টেরিয়র 2/3 পোর্শন লাম্বার স্যাক্রাল 3 লেভেল থেকে সাপ্লাই পায়। Anterior 1/3 কোন কোন নার্ভ সাপ্লাই দেয়? ইলিওইঙ্গুইনাল নার্ভ and genital branch of genitofemoral nerve both have root value lumbar 1, and posterior 1/3 is supplied by the perineal branch of posterior cutaneous nerve of thigh and posterior scrotal branches of perineal nerve. Both root value or dermatome is sacral 3. এখানে একটা জায়গা পেলাম, সাধারণত ডার্মাটোমগুলো কাছাকাছি থাকে। এখানে দেখো একটা লাম্বার 1, তার কাছাকাছি জায়গাটা এই স্যাক্রাল 3, হঠাৎ অনেক ডার্মাটোমের গ্যাপ। এইটা একটু অ্যানেস্থেশিয়া দেওয়ার জন্য এটা সবসময় খেয়াল রাখতে হয়। কডাল অ্যানেস্থেশিয়া দিলে অনলি স্যাক্রাল 3 সেগমেন্ট কভার হবে, লাম্বার 1 সেগমেন্ট কভার হবে না। এই জন্য কোনো স্ক্রোটাল অপারেশনের সময় যখন অ্যানেস্থেশিয়া দেওয়া হয়, স্পাইনাল অ্যানেস্থেশিয়া দিতে হয়, লাম্বার 1 থেকে ব্লক করে দিতে হয়। So, the area is supplied by lumbar 1 and lumbar 3 spinal segments are separated by a ventral axial line. It may arise difficulties during anesthesia. Development of the scrotum. Develop from the two labioscrotal swelling and urogenital fold. These are the labioscrotal swelling. Labioscrotal swelling, urogenital fold থেকে scrotum develop করে। এই যে labioscrotal swelling, লেবিওস্ক্রোটাল সোয়েলিং আস্তে আস্তে সোয়েল আপ হয়ে একসাথে ফিউজড হয়ে গেল, এটাই মিডিয়ান রেফি হিসাবে আমরা পাই। এই হচ্ছে স্ক্রোটাম। ইট ইজ বাইলেটারাল ইন ডেভেলপমেন্ট, ফিউজ এট দ্য মিড লাইন, লেটার নোন এজ স্ক্রোটাল রেফি। স্ক্রোটামের হোমোলোগাস স্ট্রাকচার ইম্পর্টেন্ট। হোমোলোগাস স্ট্রাকচার আমরা কি পেয়েছিলাম? লেবিয়া মেজরা। স্ক্রোটামের ব্লাড সাপ্লাই ইম্পর্টেন্ট, নার্ভ সাপ্লাই ইম্পর্টেন্ট, লেয়ার্স অফ দ্য স্ক্রোটাম, হোয়াট আর দ্য কন্টেন্টস অফ দ্য স্ক্রোটাম অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট। ডেভেলপমেন্ট অত ডিটেলস লাগবে না, লেবিওস্ক্রোটাল সোয়েলিং থেকে আসে বললেই হবে। স্ক্রোটামের কিছু ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি, এখানে ইডিমা হইতে পারে, সিবাসিয়াস সিস্ট হইতে পারে, এলিফ্যান্থিয়াসিস হইতে পারে। এই আমাদের স্ক্রোটাম সম্পর্কে আলোচনা। এখানে একটু এক্সট্রা কথা, সেটা হচ্ছে হাউ ইন্ট্রাস্ক্রোটাল টেম্পারেচার ইজ রিডিউসড। আমরা স্ক্রোটামের মেইন ফাংশন পড়েছি কি, ইট রিডিউস টেম্পারেচার হুইচ ইজ নিডেড ফর স্পার্মাটোজেনেসিস। স্পার্ম ফর্মেশনের জন্য টেম্পারেচার কমানোর দরকার, সেইটা হচ্ছে সেই কাজটা। এখন কিভাবে স্ক্রোটাল টেম্পারেচার রিডিউসড হয় সেটা। স্পার্মাটোজেনেসিস হয় আমরা জানলাম সেমিনিফেরাস টিউবিউলের মধ্যে। সেমিনিফেরাস টিউবিউলে স্পার্মাটোজেনেসিস হওয়ার জন্য যে নিউট্রিশন দরকার, সেই টেস্টিসের মধ্যে নিউট্রিশন দেয় টেস্টিকুলার আর্টারি দিয়ে। ভেসেল থেকে রিটার্ন ব্যাক হয় টেস্টিকুলার ভেইনের মাধ্যমে। এই যে টেস্টিকুলার আর্টারি আর টেস্টিকুলার ভেইন কত কাছাকাছি, এরা খুবই একটা আরেকটার সাথে কাছাকাছি থাকে। কাছাকাছি থাকার কারণে দেয়ার ইজ এ প্রসেস অফ হিট এক্সচেঞ্জ, ইট ইজ নোন এজ কাউন্টার কারেন্ট হিট এক্সচেঞ্জ মেকানিজম। অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টা থেকে যখন টেস্টিকুলার আর্টারি দিয়ে টেস্টিসে ব্লাড যায়, সেটার টেম্পারেচার থাকে আমাদের বডি টেম্পারেচার 37 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মতো। Through the testicular artery, this blood goes to the testis. Testis e gelo, and temperature of testicular artery is reduced by the counter current heat exchange mechanism.
স্ক্রোটাম যখন অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটির ভিতরে না থাকে, সেটার মধ্যে কোনো ডিপ ফাঁসাও নাই। স্কিনে আমরা দেখলাম স্কিনের নিচে কোনো ডিপ ফাঁসা নাই, যার কারণে বাইরের টেম্পারেচারের সাথে স্ক্রোটাল টেম্পারেচার কমে যায়, বডির টেম্পারেচারের সাথে থাকে না। আবার টেস্টিকুলার আর্টারি যখন বডি টেম্পারেচারের ব্লাড নিয়ে নিচে নামে, তার পাশাপাশি সে পায় টেস্টিকুলার ভেইনকে। টেস্টিকুলার ভেইন কোথা থেকে ওঠে? স্ক্রোটাম থেকে। স্ক্রোটামের টেম্পারেচার কম থাকে, টেস্টিকুলার ভেইনের ব্লাডের টেম্পারেচারটাও কম থাকে। সে যখন বেশি টেম্পারেচারের ব্লাড নিয়ে রিটার্ন ব্যাক হয় টেস্টিকুলার ভেইনের মাধ্যমে ব্লাডটা, সে কী করে পাশাপাশি টেস্টিকুলার আর্টারির যে টেম্পারেচার, সেই টেম্পারেচার থেকে কিছু টেম্পারেচার টেস্টিকুলার ভেনাস ব্লাডে চলে যায়, যার কারণে টেস্টিকুলার আর্টারির যে ব্লাড ছিল সেই ব্লাডের টেম্পারেচারটাও কমে যায়। দিস এক্সচেঞ্জ মেকানিজম ইজ নোন এজ কাউন্টার কারেন্ট এক্সচেঞ্জ মেকানিজম। কাউন্টার কারেন্ট বলা হচ্ছে দুইটার ফ্লো দুই ডিরেকশনে হচ্ছে, টেস্টিকুলার আর্টারির ফ্লো টুয়ার্ডস দ্য স্ক্রোটাম অ্যান্ড টেস্টিকুলার ভেইনের ব্লাড ফ্লো টুয়ার্ডস দ্য অ্যাবডোমেন ইনফিরিয়র ভেনা কাভা। এই অপোজিট দুইটা ডিরেকশনে যখন যাচ্ছে, দুইটার টেম্পারেচার, ব্লাডের টেম্পারেচার দুই রকম। স্বাভাবিক কী হবে? বেশি টেম্পারেচার থেকে কম টেম্পারেচারে ব্লাড চলে আসবে, যার কারণে টেস্টিকুলার আর্টারির যে হাই টেম্পারেচারের ব্লাড ছিল সেটা স্ক্রোটামে আসতে আসতে রাস্তায় কী হবে? টেম্পারেচারটা কমে যাবে। দিস প্রসেস ইজ নোন এজ কাউন্টার কারেন্ট হিট এক্সচেঞ্জ মেকানিজম। এই কথাটাই এখানে বলা হচ্ছে, temperature of testicular artery is reduced by the counter current heat exchange mechanism, and temperature exchanged between the testicular artery and the testicular vein because they lie too closer to each other. এত কাছাকাছি থাকে যার কারণে ব্লাডের টেম্পারেচারের এক্সচেঞ্জ হয়। Another one cause is absence of fatty layer in the superficial fascia of scrotum. ফ্যাট থাকলেই ওইখানে টেম্পারেচার বেশি থাকবে। ফ্যাটের কাজ টেম্পারেচার ধরে রাখা। স্ক্রোটাল স্কিনের মধ্যে আমরা কোনো ফ্যাট পাই না, স্কিনে থাকে না, সুপারফিশিয়াল ফাঁসাই থাকে না, রিপ্লেসড হয়ে যায় ডার্টাস মাসেল দিয়ে, যার কারণে এখানে কোনো ফ্যাটি টিস্যু থাকে না, হিট অলরেডি কমে যায়। presence of huge amount of sweat gland produce sweat. স্ক্রোটাল স্ক্রিনে সোয়েট গ্ল্যান্ডের পরিমাণ বেশি, সোয়েটিং বেশি হয়। সোয়েটিং বেশি হলে কি হবে? পার্সপিরেশনের মাধ্যমে, ইভাপোরেশনের মাধ্যমে হিট লস হবে, হিট লস হয়ে টেম্পারেচার কমবে। এই তিনটা মেকানিজমে ইন্ট্রাস্ক্রোটাল টেম্পারেচার কম থাকে, যেটা প্রিরিকুইজিট ফর স্পার্মাটোজেনেসিস। স্পার্মাটোজেনেসিসে যদি ইন্টারস্ক্রোটাল টেম্পারেচার কম না থাকে তাহলে স্পার্ম প্রডিউস হবে না, স্পার্মাটোজেনেসিস হবে না, স্পার্ম প্রডিউসড হবে না, আলটিমেটলি মেল স্টেরাইল হয়ে যাবে। সে ভবিষ্যতে স্পার্ম ফর্মেশন করতে পারবে না, যার কারণে বাচ্চা হবে না। ইনফার্টিলিটি যেটাকে বলা হয় মেল ইনফার্টিলিটি, ইট ইজ ওয়ান অফ ইম্পর্ট্যান্ট কজেস অফ মেল ইনফার্টিলিটি। আমি এখানে আরেকটা জিনিস একটু বাদ দিয়ে আসছি, সেটা হচ্ছে পাথওয়ে অফ স্পার্ম। আমরা দেখেছিলাম কি সেমিনিফেরাস টিউবিউলে স্পার্মাটোজেনিক সেলগুলো স্পার্ম ফর্মেশন করে, সেই সেমিনিফেরাস টিউবিউলের লুমেনে স্পার্ম আসলো, স্পার্ম আসার পরে লুমেন থেকে রেটিসেস্টিস হয়ে ইফারেন্ট ডাকটিউলের মাধ্যমে হেড অফ দ্য ইপিডিডাইমিসে স্পার্ম যাবে। হেড অফ দ্য ইপিডিডাইমিস থেকে বডি, দেন টেইল অফ দ্য ইপিডিডাইমিস, সেখান থেকে ডাক্ট অফ ইপিডিডাইমিস বা ডাক্টাস ডিফারেন্সের মাধ্যমে উঠবে। উঠে এসে ডাক্টাস ডিফারেন্স এসে কি হবে? সেমিনাল ভেসিকলের সাথে যেখানে জয়েন হবে সেই জায়গাটার নাম হচ্ছে ইজাকুলেটরি ডাক্ট। ডাক্টাস ডিফারেন্স থেকে স্পার্ম আসবে ইজাকুলেটরি ডাক্টে, ইজাকুলেটরি ডাক্ট থেকে স্পার্ম আসবে প্রোস্টেটিক পার্ট অফ দ্য ইউরেথ্রা, দেন প্রোস্টেটিক পার্ট অফ দ্য ইউরেথ্রা, মেমব্রেনাস ইউরেথ্রা, দেন স্পঞ্জি পার্ট অর পেনাইল পার্ট অফ দ্য ইউরেথ্রা হয়ে স্পার্ম ইজাকুলেশনের মাধ্যমে এক্সটেরিয়রে বের হবে। Thereafter it can drops into the vagina if coitus occurs. এইটাই হচ্ছে pathway of sperm in male genital tract. ফিমেল জেনিটাল ট্র্যাক্টের pathway of sperm আমরা পরে পড়ব। এখানে ছোট্ট একটা জিনিস আমরা স্ক্রোটামের কন্টেন্ট হিসেবে পড়েছি, সেটা হচ্ছে স্পার্মাটিক কর্ড। স্পার্মাটিক কর্ড জিনিসটা কি? ইট ইজ এ কালেকশন অফ স্ট্রাকচার দ্যাট পাস থ্রু দ্য ইঙ্গুইনাল ক্যানেল টু অ্যান্ড ফ্রম দ্য টেস্টিস। একটা স্ট্রাকচারের কালেকশন যেটা ইঙ্গুইনাল ক্যানেল দিয়ে যাবে, কিছু স্ট্রাকচার টেস্টিসের দিকে যাবে, কিছু স্ট্রাকচার ফ্রম দ্য টেস্টিস থেকে দূরে যাবে। এই কালেকশন বান্ডেলটাকেই আমরা বলি স্পার্মাটিক কর্ড। ইট এক্সটেন্ডস ফ্রম দ্য ডিপ ইঙ্গুইনাল রিং টু দ্য আপার পার্ট অফ পোস্টেরিয়র বর্ডার অফ দ্য টেস্টিস। ডিপ ইঙ্গুইনাল রিং থেকে সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুইনাল ক্যানেল ট্রাভার্স করে
পোস্টেরিয়র বর্ডার অফ দ্য টেস্টিসের আপার পার্ট পর্যন্ত এক্সটেন্ড করবে। দ্য লেংথ অফ স্পার্মাটিক কর্ড ইজ অ্যাবাউট 7.5 সেন্টিমিটার। স্পার্মাটিক কর্ডের লেংথ জিজ্ঞেস করা হয় 7.5 সেন্টিমিটার। ফাসা কাভারিংস দ্য স্পার্মাটিক কর্ড। স্পার্মাটিক কর্ডের কি কি কাভারিং থাকে? ফ্রম উইদিন আউটওয়ার্ডস আমরা পাই ইন্টারনাল স্পার্মাটিক ফাসা। ইন্টারনাল স্পার্মাটিক ফাসা ডিরাইভ ফ্রম দ্য ফাসা ট্রান্সভার্সালিস, আমরা আগেই পড়েছি এটা। ইট কাভার্স দ্য কর্ড ইন ইটস হোল লেংথ। স্পার্মাটিক কর্ডের হোল লেংথ কাভার করে থাকে ইন্টারনাল স্পার্মাটিক ফাসা। Cremasteric fascia with associated cremasteric muscles. These muscles made loops of cremasteric muscles and intervening areolar tissue. এই cremasteric muscle loop formation করে মাঝে মাঝে areolar tissue থাকে and derived from internal oblique and transverse abdominis muscle. Covers the cord below these muscles. এই মাসেলগুলোর নিচে ক্রিমেস্টারি ইন্টারনাল অবলিক ট্রান্সভার্স অ্যাবডোমিনাস মাসেল কভার করে থাকে। External spermatic fascia derived from the external oblique aponeurosis and it covers the spermatic cord below the superficial inguinal ring. Covers rings of the spermatic cord, সেটা পড়তে হবে। Contents of the spermatic cord, this is also important. Contents কি কি? আমরা পাই ductus deferens, testicular artery to ductus deferens, pumpiniform plexus of vein, cremasteric artery and cremasteric vein, genital branch of the genitofemoral nerve, autonomic nerves, testicular lymph vessels and remnants of processus vaginalis. These are the contents of spermatic cord. এটা তোমাদের মুখস্থ করে নিতে হবে, আর কিছু নাই। এই হচ্ছে আমাদের মেল এক্সটার্নাল জেনিটাল সিস্টেম শেপ। যদিও স্পার্মাটিক কর্ড এক্সটার্নালের মধ্যে পড়বে না, পড়বে ইন্টারনালের মধ্যে, এক্সটার্নাল অর্গানের মধ্যে স্ক্রোটাম অ্যান্ড পেনিস। আর এর সাথে আমাদের মেল জেনিটাল সিস্টেম পড়া শেষ হয়ে গেল। সো থ্যাঙ্কস টু অল।